शुभ सकाल आज 18 सेप्टेम्बर बुधवार। चलतु जानिबा आज गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि एपर्यंत आपण मैंने भिडियो को लाइक करना भिडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण मैंने आ भिडियो केउ जिल्लारू देखुचंती। चलतु एबे देरी न करी खबर उपरे नजर पकाइबा। पेरिस ओलंपिक एशिया चैंपियन ट्रॉफी रे टीम इंडिया रो रिकॉर्ड। फाइनल रे आयोजक चीन को हराई पालिटी से चैंपियन। टूर्नामेंट ड्रैगन को 1-0 रे परास्त करी भारत पंचम थर पई एही टाइटल निज नाम रे करिबारे सफल होईची। फाइनल मैच रे उभय दल मध्य कड़ा टक्कर देखिबाकू मिलिथिबा बेले शेष रे विजय मुकुट पिंधिची भारतीय हॉकी टीम। परवर्ती खबर। इस्तीफा देले दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अबकारी दुर्नीति मामला रे जमीन रे जेलरू मुकलिवा परे रविवार से यार घोषणा करथिले। याकू नै सारा देश रे राजनीति सरगरम। उपराज्यपाल को भेटी इस्तीफा देले केजरीवाल। तेबे केजरीवाल स्थान रे नवा मुख्यमंत्री हेबे आतिशी। परवर्ती खबर। सुभद्रा योजनार शुभारंभ करिसेंती माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनता मैदान रे आयोजित होइतिबा स्वतंत्र कार्यक्रम रे जोगदे मोदी एही योजनार शुभारंभ करिसेंती। शुभारंभ पर तुरंत योग्य हिताधिकारी अकाउंट को सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती जाइछि, जाकू नै साधारण महिला बेस खुशी थिबा जना पड़िछि। सुभद्रा सह अन्य जनमंगलकारी योजनार मध्य शुभारंभ करिसेंती मोदी। एही अवसर रे प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य रखी कहिसेंती से ओडिशावासी को आगो को दशहरार शुभेच्छा। परवर्ती खबर। सुप्रीम कोर्ट रे बुलडोजर एक्शन को नहीं एक बड़ राय दिया जाइछि। बुलडोजर एक्शन उपरे रोक लगाइछंती माननीय सुप्रीम अदालत। आगामी शुणाणी सुद्धा कौनसी बुलडोजर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो नाही। व्यक्तिगत घर किंबा कार्यानुष्ठान उपरे आउ बुली पारिबनी बुलडोजर। अक्टोबर 1 पर्यंत समग्र देश में बुलडोजर कार्यानुष्ठान उपरे रोक लगाइछंती सुप्रीम कोर्ट। विभिन्न कारणों नहीं उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्य रे बुलडोजर कार्यानुष्ठान निया जाउथिला। परवर्ती खबर। केरल रे पुणी डराइलाणी निपा भाइरस। राज्यर मलमपुरम जिल्ला रे निपा मृत्यु पर भाइरस संपर्श रे आसीथिबा 175 जन को चिन्हट करा जायछि। 126 जन को प्राथमिक तालिका रे रखा जायथिबा बेले 49 जन को द्वितीय तालिका रे रखा जायछि। एमानक भितरु 74 जन अछंती स्वास्थ्य कर्मी। परवर्ती खबर। सुभद्रा योजनार शुभारंभ कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बटन टिपी शुभारंभ कले प्रधानमंत्री। जनता मैदान रे स्वतंत्र उत्सव रे शुभारंभ कले। हिताधिकारी अकाउंट को गला प्रथम किस्ती। 25 लाख 11 जन महिला को खाता को गला टंका। 1250 कोटी 55 हजार टंका पठागला। प्रथम किस्ती रे गला 5000 टंका। उक्त कार्यक्रम रे राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री मोहन माझी और 2 उपमुख्यमंत्री उपस्थित रही। परवर्ती खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन 74 वर्ष रे पदार्पण करिसेंती। जन्मदिन अवसर में प्रधानमंत्री को छुटिछे शुभेच्छार सुह। 1950 मसीहा सेप्टेम्बर 17 रे गुजरात भेड़नगर रे जन्मग्रहण करथिले मोदी। लगातार तृतीय थर देशर प्रधानमंत्री होई नेहरू समक्ष होई पारिछंती। जन्मदिन अवसर में भुवनेश्वर आसुथिबा एक्स रे पोस्ट करी जणाइछंती मोदी। भुवनेश्वर रे विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देवा सह सुभद्रा योजना रे महिला को प्रथम किस्ती बांटिछंती। प्रधानमंत्री जन्मदिन अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुभेच्छा जणाइछंती। परवर्ती खबर। आसंता 23 तारिख रे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि होई पारे। सोया जलवायु और परिवेश केंद्र निर्देशक ड शरद साहू ए पूर्वानुमान करिसेंती। आसंता 22 तारिख रे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और पश्चिम बंग संलग्न अंचल उपरे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबो। 23 तारिख सुधा यह लघुचाप रे परिणत हेबो। यह प्रभाव रे मयूरभंज, बालेश्वर, जाजपुर, सुंदरगढ़ जिलार विभिन्न स्थान रे भारी वर्षा होई पारे। भुवनेश्वर समेत उपकूल ओडिशा रे मध्य वर्षा हेबो बोली से पूर्वानुमान करिसेंती। परवर्ती खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तृतीय पालीर 100 दिन पूर्ण होईछि। लोकसभा निर्वाचन समय 100 दिन ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करथिले। शपथ ग्रहण करिवार 100 दिन मध्य 15 लाख कोटी टंकार प्रकल्प सबुज संकेत देइथिले। देशर भित्तिभूमि उपरे सर्वाधिक ध्यान दे 3 लाख कोटी टंकार प्रकल्प मध्य एथिरे अंतर्भुक्त।
শহীদ দিন ପୂରଣ ଅବସରରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଉପରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଚରମ ସୀମାରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ଶାହ ଭିବାନୀରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାଲିରେ ଅମିତ ଶାହ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଲିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ହୁଡା ପରିବାର ଦେଶର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହରିୟାଣା ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସେନାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ସରଗରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଆସନରେ କିଏ ବସିବ ତାହା ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାମ ଉପରେ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅତିଶୀ ଦିଲ୍ଲୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସହମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ବୁଚ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ମହାକାଶରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଫେରିବାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନାସା। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କ୍ରୁ-2 ମିଶନ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍ପେସ୍ ସିପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ଅଣାଯିବ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନାସାର 2 ମହାକାଶଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅସୁସ୍ଥ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେ ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଲକାତାର ଆରଜିକର ହସ୍ପିଟାଲ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଗତ ଦିନରେ ବେଙ୍ଗଲୋର ସରକାର ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଦିଆନଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବେଙ୍ଗଲୋର ସରକାର ଏହି ଆଦେଶକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗଲୋର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଆଦେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 24ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଭୋଟିଂ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥର ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏନ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ହେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ କାନ୍ଦୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସାମାଟିଙ୍ଗାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 25ରୁ 30 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ନ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେକ୍ ଲିଙ୍କ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଲୁସିଙ୍ଗା ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଏଭଳି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସାଇବର ଥାନା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ
ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୀତିଦିନର ନୂଆ ଖବର ପାଇପାରିବେ।